तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सकों, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, रुपदा पत्थर लीजै। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की मुबारक हजूरी के अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, अज दे विशेष दीवान साका ननकाणे दे उस इतिहास को याद करने दे वास्ते आपां सारे जुड़ के बैठे हाँ। दातार जी कृपा करन, आओ विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। अरबता तो पहला गुरु असीस सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां इस सारे वृतांत नूं दो हिस्सों दे विच वंडिया है। अज की जिहड़ी आपां विचार करनी है, सिर्फ आपां कारण वाचने ने साका ननकाणा साहिब क्यों वापरिया। कल के दीवान के अंदर आपां विचारांगे भी की वापरिया। सो आओ दातार जी ने जो सुमत बख्शिश की है, इतिहास के नाल जुड़िए। धन गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी की जन्म स्थान की वो पावन धरती, जिन्हों ननकाणी के नाम के नाल निवाजिया राय बुलार जी ने। राय भोए की तलवंडी सी, राय बुलार जी के दादा जी उन्होंने नाम तो तो कहते सी भी मेरे दादे ने लोगों तो जमीन खो के कब्जा किया सी, पर इत्थे नानक दे चरण पे ने, इत्थे नानक आया है, तो मैं ये सारा नाम जमीन ही धन गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी के नाम तो रख के ते इस शहर का नाम ही ननकाणा रख दिता। शुरू तो लैके गुरु घरां दे विच सिख की एक अटुट श्रद्धा रही है जी। गुरु घरां दे नाल सिख जुड़े रहे ने, गुरु की बाणी पढ़ते रहे ने। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का समा महाराज जी ने धर्मशाला कायम की। गुरुद्वारे का पहला नाम आप जी को धर्मशाला मिलेगा। धर्मशाला तो लगातार सिख जुड़ते रहे, जिथे जिथे महाराज जाते रहे उत्थे प्रचार केंद्र बनते गए। धन गुरु अमरदास पिता महाराज जी ने 22 मंजियां स्थापित की, 52 पीड़े स्थापित किए। मंजियां का ते पीड़ियां का भाव भी ये सी भी एक पिंड दे विच इलाके दे विच प्रचारक भेज देने, उन्होंने प्रचार करना। वो हौली हौली गुरुद्वारियां का रूप धारण करते गए। समा चलता गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के समय तक सिक्की प्रफुल्लित हुई। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत होती है 1716 के विच। बाबा बंदा सिंह जी की बहादुर जी की शहादत हुई। इस तो बाद का इतिहास जिहड़ा वो कौम के वास्ते बड़ा भयानक है। लगातार बड़े लंबे समय तक अपनी पहचान के वास्ते कौम नूं लड़ना पिया, शहीदियां देनियां पईयां, अपने आप को वारना पिया, घर घाट छड्डने पे।
वो एक वखरा विशा है। किन्नियां शहादतां हुंदियां ने, अपनी होंद दे वास्ते घोड़ियां दीयां काठियां ते भी सोना पिया, दरख्तां दे पत्ते भी उबाल उबाल के खाने पे, भुखे ढिड भी रहना पिया, ज़ालिमां दे नाल लड़दे गए। हुण इहदे विच दो घल्लूकारे वापरदे ने इस इतिहास दे विच, एक छोटा घल्लूकारा, एक वड्डा घल्लूकारा। छोटा घल्लूकारा जदों वापरदा है 1746 दे विच, हुण इहदे विच इतिहासकार कहंदे ने भी एक दिन दे विच 10,000 सिख शहीद कीता जाता है। वड्डा घल्लूकारा वापरदा है, इहदे विच इतिहासकारां दी राय है जी 30,000 तो 50,000 सिख एक दिन दे विच शहीद कीता जाता है। हुण इहदे नाल ठीक है कौम लड़दी ते गई, पर इहदे नाल की होया, गिणती दे उत्ते बड़ा वड्डा प्रभाव पिया। हौली हौली गिणती घटदी गई। सिख इस वेले जिहड़ा है वो लगातार अपनी पहचान के वास्ते, होने के वास्ते लड़ रहे हैं, तो इस वेले जिहड़ा गुरुद्वारियां दा प्रबंध वल सिख ध्यान नहीं दे पाए कि होने के वास्ते लड़ रहे हैं। हुण इस समय दे विच जिहड़े निर्मले साधु सी ना, उन्होंने ना आपां सिख कह सकते ते ना आपां हिंदू कह सकते, वो मिल गोबे जे सी। केस उन्होंने रखे होंदे सी, भावें सिर ते पग भी बनते सी, पर वो वेस भावें उन्होंने सिखा वर्गा लगता सी, पर उन्होंने सिख मर्यादा का कोई जा बहुता पता नहीं सी, जाणू नहीं सी। हुण ये लोग गुरुद्वारियां दे विच आ गए। हुण गुरुद्वारियां दे विच आके इन्होंने जिहड़ा वो गुरुद्वारे की साम संभाल शुरू कर दी करनी। गुरुद्वारे की साम संभाल की, तो हौली हौली जिहड़े उन्होंने मत के जिहड़े मर्यादावां सन, हिंदू मत दीयां जिहड़ियां गल्लां सन, वो हौली हौली गुरुद्वारियां दे विच आणियां शुरू हो गई। इत्थों सारा कुछ जोतां टल टुल इत्थों आने सारे शुरू होए। हुण इहदा एक सब तो वड्डा कारण है, तुसीं जदों इतिहास नूं वाचोगे ना, ये ना मैं बेनती करां भी ये गल्लां बड़े ध्यान नाल सुनने वालियां। जे एक भी गल अगे पिछे हो गई ना तो सानू अजीब हो जाएगा। मैं इस करके बेनती कर रहा एक एक गल थोड़ा जा टिका दे नाल सुनियो। जे कोई गल आप जी तो रहिंदी है ना भी नहीं समझ आउंदी तो बाद दे विच जरूर पूछ लिओ, शंका लैके ना जाए। हुण इस 18वीं सदी का तुसीं इतिहास पढ़ो ना, 18वीं सदी दे विच हिंदू मत ने कदे भी सामने आके मुसलमानों का विरोध नहीं किया, नहीं होया। उन्होंने जो सी चुप करके मनते रहे। इस करके हौली हौली अपने आप को बचाने के खातर कह लिए उन्होंने गुरुद्वारियां दे विच हिंदू मत दी रस्मां निभाउणियां शुरू कर दित्तियां। समा चलता गया, राज आया सिखां दा, महाराजा रणजीत सिंह जी महाराजा बनते हैं। हुण इस समय दे सिखां दा राज आया और सिखां दी चारे पासे जय जयकार हुई। वो तिब्बत तक का जिहड़ा इलाका है वो सिखां ने फतेह किया। लाहौर का दरा खैबर रस्ता बंद करके रख दिता, दिल्ली तक आके पंजाब मिला दिता। जी तुसीं कदे महाराजा रणजीत सिंह जी के समय का पंजाब देखो, आ दिल्ली तक का नक्शा मिलता है, दिल्ली तक। तो उदों अफगानिस्तान तक दी सारियां हद्दां जिहड़ियां वो पंजाब के नक्शे दे विच आउंदियां। हुण इस राज दे विच सिखां दी ठीक है बड़ी चढ़दी कला हुई, पर यह जरूर है भी गुरुद्वारियां दा प्रबंध हजे भी निर्मलियां दे कोल सी। वो अपनियां उत्थे मर्यादावां चलाते रहे। वो घटना वो कहते भाई साधु सिंह जी धन गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी के अस्थान से नतमस्तक होने के वास्ते गए। उन्होंने लंगर प्रशादा छकिया। जदों लंगर छकण के वास्ते बैठे तो लंगर दे विच कोई वधिया प्रबंध नहीं उन्होंने नजर आया। उन्होंने आके महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक गल आखी, कहता महाराजा गुरु नानक के नाम से राज कर रहे हैं, गुरु नानक साहिब जी के नाम से तू सिक्के जारी कर रहे हैं, गुरु नानक साहिब के नाम से राज करने वाले गुरु नानक साहिब जी के दर के लंगरां की हालत से वेख जाके उत्थे ते लंगरां के वास्ते भी थोड़ पई। महाराजे ने जवाब बड़े कमाल का दिता, कहता साधु सिंह जी सवेर का सूरज चढ़ेगा, घोड़े के उत्ते सवार होयो, घोड़े के उत्ते सवार होके एक दिन दे विच जिन्ना घोड़ा दौड़ा के वापस आ सकते हो उन्ना दस दो, 19 जगीर गुरु नानक साहिब जी के नाम से ला जाए। भाई साधु सिंह जी सवेरे उठ के घोड़े ते सवार हुए, जिन्ना उन्होंने फेरा पाया उन्नी सारी ही नाम जिहड़ी जगीर सी गुरुद्वारा ननकाना साहिब के नाम से ला दी। और सिख राज की विलक्षणता उस समय दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी ने 100 किले 200 किले 250 किले इन्नी जिहड़ी जगीर है वो गुरुद्वारियां के नाम से ला दी। और कली गुरुद्वारियां के नाम से नहीं, मसीतां ते मंदिरां के नाम से भी ला दी गई।
इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੜਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਮਹੰਤ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਸੁਭ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਤੇ ਬਗਾਵਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਠਗਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਦੂਜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਥਾਪਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮਸੰਦ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੇ ਮਾਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਉਸ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਰੂੜ ਦਾਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹੰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਏਕਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੀ ਤੇ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੀ
ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਗੋਰਾ ਪਾਦਰੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਲਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰਪਣਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਟੋ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਹੰਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਅਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ, ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਗ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆਵੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਕ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ,
घर दे विच बैठ के दुचित्ती दे विच मन है, तुहाडे आम साडे घरां दे विच टीवी चल ही रहा हुंदा, बाणी चल रही हुंदी है, अगला जिहड़ा शब्द आएगा मेरे वास्ते हुक्म होएगा, धन गुरु ग्रंथ साहिब तुसीं मेरी अगवाई करोगे। देखियो फिर कितना अगवाई होंदी है। साडा दुखांत ये है ना, असीं सब तो ज़्यादा इस गल नूं लैके रो रहे हैं, हाय साडे कोल आगू नहीं, हाय साडे कोल आगू नहीं हैगे जिन्हां दी अगवाई धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज कर रहे होण ना, उन्हां नूं बंदियां दी अगवाई की लोड़ नहीं। असीं बंदियां दे पिछे जावांगे ते बंदे ते खरीदे भी रहते ते विकदे भी रहते। गुरु ग्रंथ साहिब ना खरीदिया जाएगा तो ना बिकेगा, ना किसी के खिलाफ फैसला करेगा, ना किसी के हक दे विच, वो मनुखता के हक दे विच फैसला होंदा है दाता जी का। हुण इत्थे सारियां ने जिहड़ा है वो सलागा कीती, महाराज सच्चे पातशाह जी का शुक्र करके वापस आए। हुण सारियां दी जिहड़ी नज़र है गुरुद्वारा ननकाना साहिब दे वल, गुरुद्वारा ननकाना साहिब के उत्ते इन्ना अत्याचार हो रहा जी, उत्थे लगातार कोई ना कोई रोज़ की बेपत्ती हो रही, रोज़ की बेपत्ती हो रही। एक सिंधी जग जिन्हें सारी जिंदगी गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी के भाव के विच रहिंदियां होइयां उन्हें ड्यूटी की, वो अपनी ड्यूटी तो रिटायर होया ते अपने परिवार को लैके वापस परिवार अपने घर वाल मुड़ रहा है। तो उन्हें कहा भी गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी का शुक्र करके जावां, दातार जी ने रहमत की है, मैनू ये सोझी बख्शिश की, मैं नौकरी की बेदाग होके जा रहा है, तो महाराज जी का शुक्र करके जावां। कहते रात का समा, रात के समय दे विच ननकाना साहिब की धरती ते पहुंच रहा है, ननकाना साहिब की धरती ते पहुंचे। हुण रात के हनेरे दे विच उत्थों दे रहण वाले मुंडियां ने इहदी 12 साल की बच्ची नूं अगवा कर लिया। ये तरले रहता रहा, यदि बच्ची नूं इन्हां ने छड्डिया नहीं। जदों इन्हें अपने वालों जोर पाया तो महंत के गुंडिया ने इनू कुटिया, तो कुटन तो बाद ये आख्या खबरदार जे जुबान चो बोल कढ़िया, सवेरे तू जाके गड्डी च बैठी तो गड्डी च बैठ के तेरी बच्ची नूं भेज दिता जाएगा। इतिहास के विच जिक्र है जी, 1 साल के 6 औरतों के नाल गुरुद्वारा ननकाना साहिब के बेपत्ती हुई, जिन्हां दे विचों एक बच्ची वापस आउंदी है, 5 के शरीर ही नहीं वापस मिलते, जिन्होंने मार के उत्थे खत्म कर दिता गया। ये गुरु नानक साहिब जी के दर दीयां घटनावां ने जी। हुण इहदे विचों थां थां ते तो जत्थे शहीदी जत्थे जिन्हां नूं इतिहास ने लिखिया, शहीदी जत्थे तैयार होने शुरू हुए। लक्ष्मण सिंह धारोवाल होना की अगवाही दे विच जदों थां थां ते शहीदी जत्थे तैयार हुए, अकाली अखबार जिथे भी जाता उत्थों सिख इकट्ठे होके आए। जदों सारे सिख इकट्ठे होके आए, हुण इहदे विचों अकाली दल निकलदा, इत्थों अकाली दल होने दे विच आया। ते अकाली दल का मतलब ये सी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी की समर्पणता लई, गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी के सत्कार के लिए, गुरुद्वारे की मान मर्यादा लई अपना आप वार देवे, अपने आप को शहीद करा देवे। ते जिहड़ा अकाली दल का मैंबर हुंदा सी ना, उह तो लिखा के लिया जाता सी, एवें नहीं उन्हें लिख के देना भी मैं गुरुद्वारे की ते गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी की मर्यादा के वास्ते आपा वार देवांगा। वो गल वखरी है भी अज दे अकाली गुरुद्वारे की मर्यादा को भंग करन दे विच अपने आप को वड्डा समझण लग पए। वो गल वखरी है, कदे इन्हां दी शुरुआत हुई सी गुरु ग्रंथ साहिब जी के मान मर्यादा को कायम रखण दे वास्ते, तो अज आप ही अगे होकर बेदबियां कराउण लग पए। इहदे विचों अकाली दल जिहड़ा है वो अगे होके सिखां दे विच गल फैली। हुण सुभावक है जिस तरीके दे नाल सिख मीटिंगां कर रहे हैं ना गुरुद्वारा ननकाना साहिब नूं आज़ाद कराउण दे वास्ते, गुरुद्वारा साहिब की मान मर्यादा नूं कायम रखण दे वास्ते लगातार सिख जथेबंद हो रहे हैं, सिख इकट्ठे हो रहे हैं। इहदे विच बड़ियां सारियां गल्लां निकल के सामने आउंदियां। दूजे पासे महंत भी अपने वालों कोशिश कर रहे। तुसीं दरबार साहिब जाओ ना, दरबार साहिब के लागे ना एक मंदिर है जिन्होंने संगलों वाला मंदिर कहा जाता है। संगलों वाला मंदिर के विच ना महंत नारायण दास, जिहड़ा नारायण दास ननकाना साहिब का महंत सी, इन्हें सारे महंतां नूं इकट्ठे करके एक मीटिंग की। उस मीटिंग के विच कहा कुछ भी हो जाए असीं अपने हत्थ दे विचों गुरुद्वारियां दा कब्जा नहीं जाणगे, किसी भी तरीके दे नाल सानू कुछ भी करना पे गुरुद्वारा साहिब का कब्जा साडे हत्थां दे विचों ना जाए। हुण इस समय दे विच ना लाला लाजपत राय जी, उन्होंने इन्हां दी दोवां दी सलाह करानी चाहिए। उस सलाह कराने का बूटा सिंह जी के घर दे विच
उन्होंने कहा भी सिख जथेबंदियां दे आगू इकट्ठे हो जाण आके ते दूजे पासे जिहड़ा है वो ये जिहड़े सारे महंत ने वो इकट्ठे हो जाण। ये समा वो है जदों दरबार साहब आज़ाद हो गया, तरनताਰਨ साहब आज़ाद हो गया। इस आज़ादी तो बाद ना सिखां ने एक कमेटी बनानी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। तो कमेटी हजे बनाई नहीं, हजे कुछ मैंबर सिलेक्ट किए हैं। गोरियां नूं पता लग गया तो गोरियां ने इन्हां दी कमेटी बनाने तो पहला 36 मैंबर कमेटी बना दी, पर सिखां ने हजे इस गल को परवाह नहीं किया। सिखां ने कहा ठीक है तुसीं 36 मैंबरी कमेटी बनाई है, पर असीं गुरुद्वारियां दी एक वक्री कमेटी बनानी चाहुंदे हां, जिहदे विच इन्हां ने तकरीबन 172 ਜਾਂ 152 इदां दे मैंबर जिहड़े गिनती आपां कल दोबारा साझी कर लवांगे, इदां दी उन्हां ने कमेटी बना के तैयार की। हुण इस कमेटी को बनाउण तो बाद जिहड़े 36 मैंबर ब्रिटिश सरकार ने बना के दिते सी वो भी नियुक्त कर लए। हुण इहदा नाम रखा गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एक कमेटी नियुक्त की गई। हुण कमेटी नियुक्त हो गई, लाला लाजपत राय ने सिखां दी ते मसंदां दी सलाह करवाई। जदों सिखां दी ते मसंदां दी सलाह हुई, सारियां गल्लां होईयां, महंत ने उठ के जिहड़ी गल आखी वो कहंदा भी मैं गुरुद्वारियां दे सारे कुकर्म छड्ड दवां, जिस तरीके दे नाल तुसीं कहोगे मैं उस तरीके नाल रहण दे वास्ते तैयार हाँ, पर मेरियां 3 शर्तां ने। उन्हें पहली शर्त आखी, कहंदा गुरुद्वारे दी आमदनी मेरे तो लई ना जावे, मैं गुरुद्वारे दी आमदन नहीं देना चाहता। और गुरुद्वारे की आमदन घट नहीं सी उस समय दे विच, महीने का 4 लाख रुपया गुरुद्वारा ननकाना साहिब की आमदन सी 1920 दे विच। वो कहंदे भी दूजी शर्त उन्हें आखी, वो कहंदा गुरुद्वारे का प्रबंध भी मेरे तो ना लिया जाए। तीजा कहंदा भी जिहड़ा तुसीं कमेटी बनाई है इस कमेटी का मैंबर मैनू भी बनाया जाए। उस सिखां की अगवाही वेखो, सिखां की उच्च सोच वेखो। जे किते अज साडी कौम दे विच उच्च सोच वाले लोग होण, किते अज साडी कौम दे विच ये सारा होवे ते असीं अपने आप नूं कदे गुलाम ना हो जाइए। वो कहंदे भी ठीक है असीं माया दे भुखे नहीं, असीं कदे गुरुद्वारियां तो नहीं खाते। जो गुरु नानक दे दरदा है और जिहड़ा सेवा करदा है उन्हों ही चाहिए, सानू गुरुद्वारियां दी माया नहीं चाहिए। दूजी कहते श्रोमणी कमेटी बन गई है, जे तू प्रबंध चंगे तरीके नाल निभाना ते करना चाहना है सानू कोई इतराज नहीं। जे तू प्रबंध करना ही चाहना है तो तू प्रबंध निभा लै, कर लै, असीं तेरे हथों प्रबंध नहीं लेना चाहते। अगला जिहड़ा कहा, हाँ श्रोमणी कमेटी 1 लाखी बंदियां दी कमेटी है, गुरुद्वारियां दी कमेटी दे 1 लाख वाले बंदे रहिंदे ने, मर्यादा वाले बंदे रहिंदे ने, असीं तेरे वर्गे चरित्रहीन बंदे नूं गुरुद्वारे दी कमेटी दे विच नहीं पाउंदे। ते ये गल अज भी लागू की जाए, कि अज भी पता लगे भी जेड़े जेड़े काबज होके बैठे ने, कुड़ियां मारन वाले, आप स्वरूप ना सांभण वाले, उन्होंने असीं आगू बना के बिठा देना। समझ ही रहे हो गए जेड़े इस वेले बैठे आ। जदों देखो सब तो वड्डी गल पता की है, भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक गल लिखी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते भी एक गल चेता रखियो, बंदे के घर नूं अग लगे ना वो पानी के नाल बुझा लैंदा है, बंदे नूं कोई लुटे तो वह राजे के कोल जाके अपने आप का बचाव कर लैंदा है। पर कहते कमाल की गल यह है, बंदा बैठा बेड़ी दे विच होवे, अग लग जाए तो कौन बचाएगा। बंदा लोगों तो भज के राजे के कोल जाता है, मैनू तू बचा लै, तो राजा ही फड़ के लुट ले तो बचाएगा कौन। बंदा गुरुद्वारे आया, इत्थे गुरु की गल करांगे, बंदा गुरुद्वारे आया इत्थे इखलाक उच्चा होएगा, बंदा गुरुद्वारे आया इत्थे आचरण उच्चा होएगा। पर जदों गुरुद्वारे अगे मायाधारी बैठे होण, गुरुद्वारे अगे विकारी बैठे होण, गुरुद्वारे अगलियां दा जिहड़ा वो किरदार ना होवे ते कित्थे जाके बचा होएगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गल लिखी है। हुण ये सारा कुछ वापर चुकिया सी, गुरुद्वारे दे विच कुकर्मी बैठे ने, गुरुद्वारे दे विचों कुकर्म हो रहे हैं, तो बाहर तो की तो वास लाई जा सकती।
बड़ा भयानक समा सी, क्योंकि इस समय दे विच तकरीबन सिखां दे विच भी मनमतां आ रही जी। सिख कौम दे विच बड़े वड्डे तौर पर मनमतां, दरबार साहिब की सारी परिक्रमा दे विच मूर्तियां सी, सारियां मूर्तियां कायम कीतियां होईयां दरबार साहिब दे विच। हुण इन्हां ने इनकार कर दिता भी तैनूं कमेटी का हिस्सा नहीं बना सकते, इत्थों वापस गया। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਦਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟਕਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੰਡਾਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ 3-4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਲਾਕੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ 3-4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 3-4 ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। 3-4 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੜ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮਹੰਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਤੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੇਤਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੋਹ ਆਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣਗੇ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਂਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰੀ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਮਹੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ